لیکن اس دیش کی آزادی کے لیے کھوٹا داد دیا تھا کہ جب تک یہ دیش آزاد نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے. کون تھے مولانا محمد علی جوہر؟ ہی واز اے پروڈکٹ آف مدرسہ، ایک مدرسے کے طالب علم تھے. ہم نے کہا کہ یہ تاریخ ہے ہمارے مدرسوں کی، بزرگوں بچوں غور سے سننے لگے. بلا اور کچھ بتائیے مولانا ہمارے دھرم کے بارے میں. ہم نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے دھرم کے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ، پڑھو اس کو، اقرا پڑھو. جب تک پڑھو گے نہیں تب تک آپ پیار محبت امن شانتی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اس لیے کہ ناخواندہ طبقہ، جاہل طبقہ جو ہوتا ہے نا، آپ ان کے برین واش کر دیجئے کہ ارے ایسا ایسا ہونا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، فوراً بھکتی میں ڈوب جاتے ہیں. بس جو ہوتا ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی گجرات جانا ہوا تھا، ایک سنجیلی ایک بستی ہے، کچے مکانات تھے اس میں. ہم نے وہاں پوچھا کہ بھئی یہ کچے مکانات تھے سن 2002 سے پہلے، اب یہ بڑے عالیشان بلڈنگ ہوگی. بولا مولانا ایک بھی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس کو دنگے میں جلایا نہ گیا ہو. بولا ہمارے سینے میں دیکھی گولی کی نشان ہے، اور اللہ کے فضل سے سن 2002 کے بعد دنگے فسادات کے بعد ہم دوبارہ پھر سے عالی شان بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تھے کون بولو؟ بولا بالکل ان پڑھ گوار گاؤں دیہات کے آدیواسی لوگ تھے. جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کبھی بھی ہاتھ میں تلوار لے کر کسی معصوم انسان کا خون کا پیاسا نہیں ہوگا. یہودی ایک فارمولے پر عمل کر چکا ہے. وہ کون سا فارمولا؟ لفظ اقرا پر عمل کر چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہے لندن سن 700 سے لے کر 1100 عیسوی تک جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی پکے مکانات نہیں تھے. کہاں؟ لندن. 13 اور 16 سن 1600 عیسوی میں بڑی بڑی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے. کیمبرج یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی. کن کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے. تعلیم کے میدان میں پہل کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بڑی بڑی یونیورسٹی بنا رہے. اور ہمارے عرب کنٹری کے یہ عرب حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بڑی یونیورسٹی ہے عرب کنٹری میں، 22 عرب کنٹری ہے، 22. گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ڈیزل ڈالتے ہیں، مٹی کا تیل یوز ہوتا. اب تو کم ہونے لگا، پہلے بہت ہوتا تھا. مٹی کا تیل، سونا چاندی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ عرب کنٹری میں. پیٹرول کہاں؟ عرب کنٹری میں. اور ڈیزل کہاں؟ عرب کنٹری میں. سیال خزانے ٹوٹل عرب کنٹری میں. لیکن آپ عرب کنٹری میں کہیں پر بھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بہت بڑا تعلیمی ادارہ آپ نہیں دیکھیں گے. کیا بناتے ہیں عرب حکمران؟ برج خلیفہ بناتے ہیں. کیا کریں گے اس میں جا کے؟ ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے کھائیں گے لوگ، پیسہ کمائیں گے. نسل کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں بولو. مذہب کے لیے، قوم کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں بولو. نسل کے لیے کون محنت کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. یہودی دیکھیں گے کوئی بڑی بلڈنگ ان کی نہیں. کس پہ محنت کر رہے ہیں؟ تعلیم پہ محنت کر رہے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، ہائر اسٹڈیز کی تعلیم کہاں؟ کیمبرج میں پڑھ رہا ہوں، کیمبرج میں پڑھ رہا ہوں، ہارورڈ میں پڑھ رہا ہوں، آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں. بڑے بڑے ہمارے بھارت کے منتری شنتری کے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ ایجوکیشن پہ محنت کی. یہاں کے ہارورڈ، لندن، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ لکھی ہوئی ہماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری جو ماضی ہے وہ کوئی تاریخ ہے. تاریخ نہیں ہے، روشن باب ہے. آج بھی لندن کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ایم ڈی ڈاکٹر بنانے کے لیے وہ ہماری القانون فی الطب، القانون فی الطب، علم طب کو علم ڈاکٹریٹ کہا جاتا ہے آج کی زبان میں. اور اس کتاب کو لکھنے والا 11 سال کا حافظ قرآن شیخ حسین ابن علی سینا. یہ ہماری تاریخ ہے. اور آج جناب اتنے لنگڑے لولہے بن گئے ہمارے عرب کنٹری کے حکمراں، منہ سے کچھ بول بھی نہیں پاتے ہیں، نہ کچھ کر پاتے. ظالم کا مقابلہ کرنا ہے،
अपनी कोई भी इज्जत वापस लेनी है तो तालीम के मैदान में काम करना होगा, एजुकेशन के मैदान में काम करना होगा। आपके बीच में जो मकतब है, मदरसा, 2 रोटी में से 1 रोटी पहुंचाइए, इस मदरसे को आबाद कीजिए। और ऐसा नहीं आप कहेंगे कि मौलाना मदरसा में हम हाफिज साहब कारी साहब बनाएंगे तो फिर कैसे तब्दीली आएगी। आएगी तब्दीली। 1842 में ये तालीम अलग की गई ना, मदरसा और स्कूल। और ये भारत की आजादी की तारीख से पहले कि इस देश के अंदर, खुद हमारे भारत के अंदर में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि अंग्रेज की साजिश की वजह से ये दोनों तालीम अलग कर दिए गए। अलग, हर फील्ड को अलग, साइंस को अलग, मैथ को अलग, जोग्राफिया को अलग, मंतिक को अलग कर दिया गया और कुरान और हदीस को अलग कर दिया गया। ये अलग कर दिए गए। इल्म जदीद और इल्म कदीम में बांट दिया गया। वरना साइंस एक तखय्युलात है, एक अंदाजा है, लेकिन उसको निकाला जाता है, उसको समझा जाता है बेसिक फंडामेंटल कुरान से। और समझने सोचने में गलती भी हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर थाईलैंड का, डॉक्टर यादव, तेजस्वी नाम है उसका, तेजस्वी, शायद यादव नहीं होगा, डॉक्टर तेजस्वी नाम था। डॉक्टर तेजस्वी थाईलैंड का, वो कहता है कि ऑपरेशन का मैं सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हूं, कैंसर की मरीज का मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूं। किसी ने कहा कैसे? कहा कि मैं बहुत आसानी से पहले स्टेप को 1 हफ्ते में मैं कैंसर को वो कर देता हूं, और खुसूसन जो गोश्त का कैंसर होता है वो तो मैं 5 दिन में ठीक कर देता हूं। कहा कैसे ठीक करते हो? कहा बहुत सिंपल है। जहाँ कैंसर होता है, जिस जगह पर वो मांस को हम काट कर निकाल देते हैं, दूसरे मांस लगा देते हैं, आके पीछे इंजेक्ट करते हैं और फिर सही हो जाता। किसी आलिम दीन ने कहा कि डॉक्टर तेजस्वी, दिस इज अ मेथड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज बीन सेंट डाउन इन द होली कुरान बिफोर 104 इयर्स बैक। 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया इस मेथड को। कहा कैसे हो सकता है? दिस इज माय इन्वेंशन, ये मेरा तरीको ईजाद है। कहा कि गलत, कुरान में अल्लाह ने बयान किया इस का। प्लीज टेल मी दैट आया, हम उस आयत को सुनना चाहते हैं। एक आलिम दीन ने पढ़कर सुनाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऑपरेशन का इलाज है इसमें। कहा पता ये इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो हमारी निशानियों को झुटलाता है, सौफ़ नुस्लीहिम, सौफ़ अनक़रीब हम उनको डालेंगे नारा, आग में, कुल्लमा नज़िजत, जब उनकी खाल जल जाएंगी, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनकी खाल जल जाएंगी, बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा, तो उसके उस खाल को निकाल कर दूसरी खाल डालेंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि उसको दर्द महसूस हो, ताकि उसको मजा चखा सकें हम दोबारा। तो इंजेक्ट जब आप दवाई करते हो, दूसरी गोश्त क्यों डालते हो, मांस क्यों डालते हो, खाल क्यों डालते हो? कहता ताकि इसलिए डालते हैं ताकि इसमें हवा दवाई काम करे, इंजेक्ट करे और फिर वो आर्टिफिशियल मांस तैयार हो जाए। बोला इज दिस मेथड ऑफ कुरान, क्या ये कुरान में? कहा कुरान में है। तो ये डॉक्टर तेजस्वी जाता है लंदन तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां जाकर कहता है कि टुडे आई वांट टू अनाउंस अ बिग अनाउंस इन फ्रंट ऑफ यू, हम सबके सामने में एक बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंडक्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम, मैं सबसे पहले अपने आप को मुसलमान बनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं किसी और टॉपिक पर बात करूंगा। फौरन वो अपना धर्म बदलता है, अपना अकीदा बदलता है, कुरान के बारे में कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं कि इसका मूजिब मैं हूं, उस चीज का चर्चा अल्लाह ने 1450 साल पहले कर दिया। चांद पर जाने वाले लोग इतराते हैं कि वी हैव रीच एट द मून, हम चांद पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं पहुंचे हो।
قیامت کی صبح تک تم نہیں پہنچ سکتے عرش معلیٰ تک، ہمارے تم تو 6 مہینے میں پہنچتے ہو، ہمارے نبی تو 6 سیکنڈ کیا 6 سیکنڈ کا 600 سیکنڈ کے اندر اللہ کے نبی زمین سے لے کر مسجد اقصیٰ سے لے کر کہا پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں اور عرش معلیٰ تک پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلے ایک پلانٹ پہ پہنچ گئے تو جھنڈا گاڑ دیا، ہمارے نبی تو 7 آسمان پر چلے گئے، تب بتاؤ وہ اب سے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں جس چیز کو تم قیامت کی صبح تک چھو نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، ہمارے نبی 1450 سال پہلے گھوم کے آ چکے ہیں۔ دنیا بیوقوف سمجھتی ہے مسلمان قوم کو، لیکن ایک روشن باب ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی، پیش کرنے کے عملی اعتبار سے۔ یہودی محنت کرتے ہیں تعلیم پر، ہم محنت نہیں کرتے۔ اور دوسرا کون سا راستہ اپنایا؟ کیونکہ میرا وقت ہی 12 بجے بٹھایا آپ لوگوں نے، اور 12 بجے تک ہی وقت رہتا ہے تقریر کا، 12 بجے تک، 12 بجے کے بعد میں نیند کا وقت رہتا، نیند غالب آتا، آپ کتنوں کوشش کریں۔ تو میری بات تھوڑی سمجھنے کے لیے لمبی چوڑی ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ تو دوسرا راستہ کون سا اپنایا یہودیوں نے؟ تجارت کا، معیشت کا۔ یہودیوں نے تجارت کا، معیشت کا 780 پروڈکٹ ہیں کس کے؟ یہودی کے۔ آپ RLB برش یوز کرتے ہیں، کن کا ہے؟ اسرائیل کا، یہودی کا۔ کولگیٹ یوز کرتے ہیں، کس کا ہے؟ یہودی کا۔ کریم استعمال کرتے ہیں، بال ہیئر کلر، لوریل کلر، کس کا؟ یہودی کا۔ ٹھنڈا لگتا ہے، یہ گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈا پیتے ہیں، کوکا کولا، تھمس اپ، مرنڈا، 7 اپ، کن کے ڈرنکس ہیں یہ؟ یہودیوں کے۔ منہ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ لکس، لائف بوائے، ڈو شیمپو، ڈو صابن استعمال کرتے ہیں، کن کا پروڈکٹ ہے؟ یہودیوں کا۔ ان کے پروڈکٹ کاسمیٹک کی دنیا میں عورتوں کے 75% شیمپو، کریم اور ان کے لپ بام، یہ ساری چیزیں 75% چیزیں کاسمیٹک کی عورتوں کی تیار ہوتی ہے کہاں پر؟ یہودیوں کے یہاں۔ برقعے کے اوپر پابندی کا اعلان ہمارے بھارت کے اندر RSS بھائیوں کے طرف سے نہیں تھا، یہودیوں کے طرف سے تھا، وہ سازش تھی۔ اور کہ یہودی آج کی تاریخ میں 1947 کے بعد اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہے، معیشت کی دنیا میں زیادہ حکومت نہیں ہے، امریکہ میں ان کی حکومت نہیں ہے، صرف اسرائیل میں ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک 40-50 لاکھ یہودی وہاں پر بستے، لیکن امریکہ بھی اس کے سامنے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے مدد کے لیے۔ دنیا کے 22 ارب کنٹری کے سارے شیوخ حضرات ان کے پیچھے دم دبا کے بھاگتے ہیں، جاتے ہیں۔ پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ پیسوں سے، نوٹ سے، پروڈکٹ سے ان کو اپنا غلام بنا لیا یہودیوں نے۔ یہودیوں کی ایک سیاست ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے، اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو سب کو اپنا غلام بنا لو۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلا نمبر یہودیوں کا آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ٹیکنالوجی ہیکنگ سسٹم سب سے اسٹرانگ اگر کسی کا ہے، آپ کے ایپل آئی فون موبائل کو بھی اگر کوئی ہیک کر سکتا ہے تو یہ سسٹم یہودیوں کے پاس پیگاسس ایپ کی صورت میں موجود ہے۔ جا کر دیکھ لیجئے، بھارت کے اندر بھی اس ایپ کا استعمال کیا جاتا۔ اور تو اور جناب، ہر میدان میں، ہر جگہ پر ہتھیار کے میدان میں آگے، اسلحہ کے معاملے میں آگے، ایک سے ایک اسلحہ بنا کر بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ وہ اپنی نسل پر محنت کرتے ہیں، مذہب پر یہودی کبھی بھی محنت نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہم اچھے کام کریں گے تو ہم کو اللہ جنت دے گا، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر میں بیماری یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا۔ وہ بھی آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی شکل میں، یہ وہی قوم میں سے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے،
उनमें से चौथा बेटा यहूदी था, उन्हीं यहूदा था, उन्हीं के नाम पर, यहूदा बेटे के नाम पर यह निस्बत चली आ रही है। मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने तालीम पर मेहनत की, दूसरे नंबर पर मईशत पे मेहनत की, तिजारत पे मेहनत की। तिजारत के मैदान में खाना हो तो बर्गर पिज्जा ऑर्डर करो, किनका प्रोडक्ट? यहूदियों का। टैक्सी किनका? यहूदियों का। मैकडॉनल्ड किनका? यहूदियों का। किटकैट किनका? यहूदियों का। स्नेचर किनका? यहूदियों का। हर जगह पर यहूदी, हर जगह पर यहूदी। और हमारे अरब कंट्री वालों से पूछो कि तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, पेट्रोल है, डीजल है, तुमने क्या बनाया जी? कुछ नहीं बनाएंगे। ये कहेंगे हम कुछ नहीं बनाए, हम सिर्फ खजूर और छुआरे पर इत्तेफा करते हैं, बस उसी पर लेबल लगाकर बेचते हैं और उसी पर इत्तेफा करते हैं दुनियावी एतबार से। और जनाब वहां के बच्चे पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, जहां पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा चुके हैं, दुनिया खामोश बैठी हुई। मुसलमानों, तिजारत की दुनिया में आओ, सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुन्नत अंबिया के खिलाफ नहीं है। इमाम अबू हनीफा बहरी जहाज उतरा करते थे तिजारत के इनके। हजरत अबू बकर सिद्दीक कपड़ों के बड़े ताजिर थे। हजरत उमर फारूक रेशम के बड़े ताजिर थे। हजरत उस्मान बड़े ताजिर थे। हजरत दाऊद हाथों से लोहे को मोड़कर जेर बनाकर 6000 दिरहम में बेचा करते थे, ताजिर थे। बादशाह होने के बावजूद भी तिजारत, मईशत, कारोबार गुनाह नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, दुनिया के नजर में इज्जत की निगाह से देखे जाओगे तो तिजारत की दुनिया में, पैसों की दुनिया में भी आना होगा। देखिए भारत के अंदर गुजरात के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कितने मालदार होते हैं। भारत के अक्सर मदरसे जो कोने कोने में बसे हुए हैं, उनका हजारों और लाखों रुपए चंदा जाता है। क्यों? इसलिए कि गुजरात का मुसलमान कारोबारी होता, गुजरात के अंदर बसने वाले ईमान के लोग, मोमिन लोग, वो कारोबारी होते हैं। लेकिन हम मुसलमान भारत के अंदर दुनियावी सतह पर जहां जहां मुसलमान बसते हैं, ये खुलकर तिजारत नहीं करना चाहते। तिजारत की बदौलत आज इसराइल इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, लाखों करोड़ों रुपए देकर इन्होंने सबको खरीद लिया है और गुलाम ऐसा बनाया कि आज गजा पट्टी पर 4500 बच्चों के नाम लिखे जा चुके हैं। शहीद बच्चे, 1 साल जिनकी उम्र, 2 साल जिनकी उम्र, 3 साल उनकी उम्र है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन 4500 बच्चों के बाज़ाब्ता नाम लिखे गए हैं। कहां? गजा पट्टी में जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है इसराइल यहूदी के जरिए से। कोई बोल रहा अरब कंट्री, 22 अरब कंट्री, ये तो छोड़िए, तिल अबीब जो इसराइल की राजधानी है, तो ये 22 अरब कंट्री के जो राजदूत रहते हैं इसराइल में, यानी इनके कासिद, यानी इनके सफीर जो रहते हैं, जिन्हें एम्बेसी बोला जाता है, जो वहां पर रहते हैं, इनको तो फौरन 22 अरब कंट्री को बुला लेना चाहिए कि भाई तुम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, कलमा पढ़ने वालों को, मुसलमान ना हो तुम इंसानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम इसीलिए हिमायत करते हैं फलस्तीन गजा की, वहां पर इंसानियत के खिलाफ जंग है। अगर कोई और भी होता ना, मुस्लिम नहीं भी होते, किसी भी मासूम इंसानों पर अगर इस तरह की जुल्म ज़्यादती होती तो हम उनकी मखालफत करते, हम उनकी हिमायत में खड़े होते, उन मजलूमों की हिमायत में खड़े होते। तो इन 22 अरब कंट्री में से किसी ने भी अपने राजदूत को वापस नहीं बुलाया, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं बुलाया। 20,000 टन अब तक बारूद गिरा चुका है गजा में, 20,000 टन। 1 घंटे में 40 बम दागे जाते हैं। कहीं भी अरब कंट्री क्या, मुस्लिम कंट्री क्या, 22 अरब कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री है, कुछ नहीं, खामोश देख रहे हैं। इसीलिए एक पोस्ट जारी हुआ था ट्विटर पे, एक गजा का एक बच्चा अपने खूनी चप्पल को उठाकर कह रहा था इन शेखों को कि ए शेखों, कल कयामत में हमारी ये खूनी चप्पल तुम्हारे सर के ताज से ज्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म होगा, अल्लाह के सामने देख लो।
बड़ा दर्द होता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों बने? पढ़ा और तिजारत की दुनिया में आगे आए। और हमारे सारे अरब हुक्मरान, मुस्लिम हुक्मरान जितने भी हैं, सारी तंजीमें दुनिया की, सब बैठकर सिर्फ अय्याशी के अपनी बेटियों को जहेज में सोने की गाड़ी बनाकर देते हैं। पता हिस्ट्री क्या है? मैं आपको थोड़ा इसी पिंडाल को मैप बनाकर समझाता हूं थोड़ी देर में, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये फलस्तीन है पूरा, ये सबसे ज्यादा अंबिया वहीं पैदा हुए अर्ज फलस्तीन में। 10,000 अंबिया आज भी वहां पर मदफून है, 10,000 अंबिया। बीच में इसराइल है, इधर छोटे से हिस्से में गजा है, उस तरफ समंदर है, और इस तरफ वेस्ट बैंक है, फलस्तीन का पूरब वाला हिस्सा। वेस्ट पश्चिम ये एक अलग हिस्सा, वेस्ट बैंक पूरब की तरफ जो कहा जाता है। तो ये इसराइल 1947 में इसको अप्रूवल दे दिया गया, तुम जाके बच सकते हो। आहिस्ते 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 एक जंग हुई थी 1967 में। उस जंग को लीड करने वाली चौथे प्राइम मिनिस्टर एक लेडी थी, गोल्डा माहिरा। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हवाला दिया था कि मोहम्मद 23 साल में पता किया हम क्यों पीछे थे, हम मोहम्मद के तरीके को अपनाते। मोहम्मद के पास 9 तलवार थी, तो हम भी टैंक, तोप, गोले, बारूद, कलाशिन तोप भी खरीदे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद के पास 9 तलवार थी, इसीलिए मोहम्मद पूरी दुनिया में काबिज हुए। 1,24,000 सहाबा बनाए उन्होंने, जानिसार फौजी तैयार किए उन्होंने। उनका मानना था, उनका, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए किन से प्रेरणा ले रहा है वो? मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्रेरणा ले रही वो लेडी। लेकिन उस वक्त 1967 के अंदर में जो जंग हुई थी, अकेला इसराइल और 6 अरब कंट्री, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, उसके इसराइल के इर्द गिर्द ऐसे घुमा हुआ, एक तरफ समंदर है, सबको पानी पिला दिया था इसराइल। लेकिन उस वक्त जब गजा पर बम बरस रहा था, तो उस वक्त अगर कोई लीडर आया था अरब हुक्मरान का, कोई बादशाह, उसने घुटने टिका दिए थे अमेरिका के भी और इसराइल के भी। वो कौन था? वो था सैयद शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह, सऊदी अरब के फरमानरवा। उन्होंने कहा इसराइल तुमने बड़ा जुर्म, बड़ी गलती की, तुम्हारा तेल बंद कर दूंगा। बंद कर दिया, अमेरिका को भी बंद कर दिया सप्लाई, और इसराइल को भी सप्लाई बंद। हाथ जोड़कर अगले दिन आया कौन? इसराइल, बड़े बुजुर्ग बनकर, प्रधान बनकर, कि गलती हो गई सैयद शाह फैसल, माफ कर दीजिए, आइंदा यह गलती नहीं होगी। हमसे जो रिश्ता है तेल का, इसलिए कि तेल अरब कंट्री में है। आज भी अगर कतर तेल की सप्लाई बंद कर दे, गैसेस की सप्लाई बंद कर दे, ये सुपर पावर कहने वालों की उनकी पोल खुल जाए आज भी। लेकिन नहीं, पैसा पहले इतना ठोस रखा है, इतना दे रखा है, इतना बोझ में डाल दिया है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। 1-2 रुपए का ट्वीट भी नहीं कर पाते। बस ऐसे बैठे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो ये है, अब 80% पूरे फलस्तीन पर कब्जा इसराइल का है, वेस्ट बैंक, गजा। अब ये जो गजा है, इसका 3 बॉर्डर है। 2 बॉर्डर इसका इसराइल में खुलता है, और इस गजा को बड़ी दीवार से बंद कर दिया है इसराइल ने। बड़ी दीवार, ज्यादा लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं है, 40 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा। इसी हिस्से पे गजा में मुसलमान रहते हैं। उस गजा में जो हुकूमत है, जो वहां रूल, जो हुकूमत करते हैं, उस तंजीम का, उस संगठन का नाम हमास है। उसी हमास संगठन ने इसराइल से अभी मुकाबला वो संगठन, वो जमात कर रही है। और वो हमास में संगठन किन लोगों की है? वो उन लोगों की है 1968 के जंग में जिनके बाप माँ बाप फौत हो गए, चले गए थे, वो नौजवान, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो 3 बॉर्डर, 2 इसराइल में, एक मिस्र में बॉर्डर खुलता है। मिस्र कौन है? जहां के कुर्रा हजरात मशहूर हैं, जहां कुरान करीम पढ़ा जाता है माशाअल्लाह। कहा गया कि कुरान उतरा अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, समझा गया भारत में, हमारे मुल्क में। इसलिए कि सबसे ज्यादा कुरान करीम की तफसीर हमारे इस मुल्क के अंदर हजरात मुफस्सिरीन पैदा हो गए अल्लाह के फजल से। ये बड़े गर्व की बात है। सबसे ज्यादा अच्छा खूबसूरत कारी अब आपको मिलेगा तो वो मिस्र के कारी मिलेंगे, यानी अरब कंट्री में आता है मिस्र का नाम।
मुस्लिम कंट्री नहीं, अरब कंट्री, जहां अरबी बोली जाती, अरब कंट्री में नाम आता। तो गजा का एक रफा बॉर्डर जो है दक्षिण तरफ का, उस तरफ का, वो बॉर्डर खुलता है मिस्र में। वेस्ट बैंक में जो फलस्तीन पर जो हुकूमत है वो अल फतह संगठन की है, यानी गजा फलस्तीन का हिस्सा, इधर भी फलस्तीन इधर भी फलस्तीन, लेकिन दोनों हिस्सों में दो संगठन की हुकूमत है, इधर अल फतह की इधर हमास की। तो इसी गजा पट्टी के ऊपर इसराइल का बम बरस रहा है और अब तक कम से कम 20 से 22 हजार टन बारूद बरसा चुका है और दुनिया उसको टेररिस्ट कहने के लिए तैयार नहीं। टेररिस्ट है तो कौन? टोपी और दाढ़ी वाला, जो अमन परस्त होते, लेकिन इनको टेररिस्ट कहा जाता। लेकिन वहां पर गजा पर बम बरस रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है, तो दुनिया की हिम्मत नहीं है कि उसको टेररिस्ट कह दे, उसको दहशतगर्द कह दे। ऐसा क्यों? तुम अपनी दिफा के लिए लड़ाई करो तो तुम सुपर पावर, टोपी और दाढ़ी वाला अपने तकद्दुस को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करे तो ये दहशतगर्द। कौन सी जुबान है ये? मेरे भाई, ये अपनों की खामोशी, अपने लोगों की बेईमानी, अपने लोगों की बेज़मीरी की वजह से, अपने लोगों की अय्याशी की वजह से, अपने लोगों के अमाल बद की वजह से आज गजा के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है, दिखा रहा है दुनिया के इन जालिम और पत्थर दिल हुक्मरानों को। ये तो शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं अपने अल्लाह के पास, अल्लाह वहां उनको रिस्क देगा। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम जुल्म के खिलाफ बोले नहीं। जब गजा के लोग दौड़कर रफा बॉर्डर पर पहुंचते हैं, मिस्र के आर्मी से कहते हैं कि इस बॉर्डर को खोल दो, हम मान जान बचाना चाहते हैं, तो पता है मिस्र की तरफ से क्या आवाज दी जाती है कि नहीं, हम तुम्हारे लिए बॉर्डर नहीं खोलेंगे, हम तुम्हारे लिए मिस्र की जमीन को फराहम नहीं करेंगे, जाओ तुम मरो, कुछ भी करो, तुम्हारी खुद की जब जमीन है तो हम तुमको क्यों बचाए? क्या उन मिस्र के कुर्रा हजरात को, मिस्र के मोहम्मद अज़ीज़ी को, मिस्र के जालिम पत्थर दिल हुक्मरान को अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिदिन हदीस याद नहीं है? क्या मिस्र के जालिम हुक्मरान को अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम याद नहीं है? क्या मिस्र के उन फिरका परस्त लोगों को, नफरत परस्तों को, अय्याश परस्तों को, बेज़मीर बेईमान लोगों को क्या इन्नमल मुअमिनून कुरान करीम की आयत याद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो पूरे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, सबको बेचैन हो जाना चाहिए था। लेकिन आज कोई गजा पट्टी के ऊपर उनकी मदद के लिए नहीं आया। मिस्र चाहे तो वहां पर पानी भेज सकता, मिस्र चाहे तो दवाइयां भेज सकता, मिस्र चाहे तो उनकी मदद कर सकता है जमीनी सतह पर। और मदद करना जुर्म नहीं है, मदद करना गुनाह नहीं है, किसी भी इंसान की कोई मदद कर सकता है। ये हमारे भारत के संविधान के खिलाफ नहीं है, यूनाइटेड नेशन की आइडियोलॉजी के खिलाफ भी नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, ये 22 हुक्मरान अरब कंट्री के, मैं खुले लफ्जों में बोल रहा हूं कि अरब के मुकद्दस जगह के ऊपर अगर कोई बैठा है तो वो यहूदी नस्ल बैठा हुआ। मेरे खिलाफ भी फतवा जारी हुआ था हमारे सीमांचल में कि मौलाना अब्दुल्ला ये अरब हुक्मरानों के खिलाफ क्यों बोलते? इस वजह से बोलते हैं कि उनके सामने नंगा नाच हो रहा है। जालिम को रोकने के लिए जर्रा बराबर आवाज नहीं बुलंद करते। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है उन शुरफा का जालिमन व मज़लूमन, इन हदीसों पर कौन अमल करेगा? फरिश्तों को अमल करने के लिए तुम किस दिन के लिए बैठे हो? अल्लाह ने तुम्हें ताकत और असबाब दिए, तुम इस्तेमाल करके मजलूमों की मदद कर सकते हो, तुम रोक सकते हो तशद्दुद को, और तुम एजुकेशन के मैदान में काम कर सकते हो। लेकिन इन 22 कंट्री के अंदर किसी की भी अपनी पर्सनल स्ट्रॉन्ग फौज नहीं है लड़ने के लिए, अपने दुश्मन से मुकाबले के लिए नहीं। अय्याशी में जिंदगी गुजर रही है जनाब। मईशत में स्ट्रॉन्ग होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तिजारत में इंपॉर्टेंट है हम लोगों को आगे आना, और तिजारत अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। बल्कि 12 साल की उम्र से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सफर तिजारत शुरू कर दिया था। और मेरे भाइयों, बस 2, 3, 4, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ।
بلکہ محمد رسولullah 25 سال کی عمر میں الصادق اور الامین کا خطاب ملا تھا تجارت کی وجہ سے۔ ہم مسلمانوں کو تجارت کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ التاجر الصدوق الامین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ کل قیامت میں یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ تو تجارت کی دنیا میں کسی نے قدم جمایا تو یہودیوں نے جمایا، ہمارے نبی کے طریقوں کو بھی اپنایا تو یہودی نے اپنایا۔ اور تیسری چیز مختصراً عرض کر دوں، تیسری چیز یونیٹی، اتحاد۔ اتحاد کن کی صفت ہے؟ صحابہ کرام کی صفت، اللہ کے نبی کا فرمان، قرآن کریم کا آرڈر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ۔ ہم متحد نہیں ہیں، مسلم قوم متحد نہیں، یہودی ٹوٹل کے ٹوٹل متحد، 1.5 کروڑ یہودی ہیں، وہ ہر جگہ پر ایک دیوار کے مانند کھڑے رہتے ہیں، اور ہم مسلمان قوم الگ الگ جگہ پر بٹ جاتے ہیں، گاؤں میں الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے، کمیٹیاں بدل جاتی ہے، ہمارے مدارس کے اندر بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، اور ہماری جماعتوں میں بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں ہمارے بھارت کے اندر 2 ہی 3 تنظیمیں ہیں، وہ بھی کبھی کبھی بٹ جاتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جب آپ بٹتے ہیں تو اللہ کی طاقت بٹ جاتی ہے۔ جب صحابہ کی 2 جماعت جنگ احد میں ہوئی تو اللہ کی مدد آئی تھی نہیں، آنے والی مدد بھی واپس گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ اور صحابہ بدر میں ہیں تو مدد آئی، احد میں ہیں مدد آ رہی تھی، فتح ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی بھی، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، سب ہیں، لیکن جب منتشر ہو گئے صحابہ 2 حصوں میں بٹ گئے تو اللہ کی مدد، نصرت رک گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، صرف اسی ایک غلطی چوک کی وجہ سے کہ 2 حصوں میں صحابہ بٹے۔ تو آج تو صحابہ بھی نہیں، آج تو اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، آج تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر اتنی جماعتوں میں یہ قوم بٹ جائے، عربی الگ بٹ جائے، عجمی الگ بٹ جائے، بھارت کے مسلمان الگ الگ ہو جائیں، کوئی الگ مکتب فکر میں ہے، اور خود ہماری جو جماعت ہے اس جماعت میں اگر انتشار پیدا ہو جائے، یونیٹی نہ ہو، تو یونائٹیڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال، اگر ہم بچ جاتے ہیں تو ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ 3 چیزیں ایسی پریرت کرتی ہیں جس پر عمل کیا ہے کسی نے تو یہودیوں نے، وہ عمل کر کے کامیاب ہیں اور اسٹرانگ بن کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ہماری پرسنل ہونے کے باوجود بھی اقرا پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ، اور تجارت، یہ سب کچھ ہم بیان بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے عمل کے میدان میں ہم اور آپ آگے آئیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وانتم الاعلون کی کھوئی ہوئی عزت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو واپس دے سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے معاملہ الگ ہو، یہودیوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس دنیا کے اندر میں کم سے کم وہ رول ماڈل بنا کر کامیاب تو ہو رہے ہیں نا۔ تو اسی لیے یہ سبق ہے ہم مسلمانوں کے لیے آج کی تاریخ میں کہ تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیجیے، تفسیر کی تعلیم دیجیے، اور سنویدھان کی تعلیم دیجیے، ہسٹری کی تعلیم دیجیے، آپ کا پاسٹ کیا رہا ہے وہ تعلیم دیجیے۔ کوئی کہے کہ مدرسوں میں پڑھ کر حافظ قرآن بنتا، آپ کہیں کہ حافظ قرآن ایسی کتاب لکھی کہ بڑا بڑا ڈاکٹر اس کو پڑھ رہا ہے، القانون 3-10 لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب میں، آکسفورڈ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ شیخ حسین ابن علی سینا، آئی سرجن، یہ کیمرے میں لینس ابن حیثم نے دیا، مدرسے کا پروڈکٹ، دی ایجوکیشن آف آپٹکس کون بنا؟ دوربین، کیمرہ، لینس، اس میں کس کی ایجاد ہے؟ ابن حیثم کی ایجاد ہے۔ آئی سرجن، آنکھوں کا آپریشن کس نے؟ القاسم عمار موصلی۔ چیچک جیسی مولک بیماری کا علاج کس نے؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر، سرجری سیزر کا استعمال کرتے ہیں، بلیڈ کا،
सीजर का कैंची वगैरह जो इस्तेमाल होता है उसमें ऑपरेशन में, किन की डिजाइन है? अबुल कासिम ज़हरावी। 500 ऑर्गेनिक दवाई, 500 आयुर्वेदिक दवाई, ये डेढ़ वाले बाबा हरिद्वार वाले नहीं, ये नहीं, बल्कि 500 किताबुल अदबिया के नाम से 500 किताबें, 500 दवाइयों के नाम है अबू जुनैद बगदादी। ये आपकी तारीख, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तारीख। फलसफे का इमाम इमाम गजाली, उन्हीं का दोस्त, साइंस का इमाम, वैज्ञानिक का इमाम अल-बैरूनी। बाद में ये चीजें आई, बाद में सन 1300-1400 ईस्वी में कुर्तबा में एक कुतुब खाने में हाथों से 70,000 किताबें लिखी हुई थी। यूरोप में उस वक्त तालीम का कोई रिवाज ही नहीं था, उस वक्त हमारे पास इतनी किताब थी। एक तारीखी बात है, इनको बोलना लोगों के सामने जरूरी है कि नहीं तुम हमको लूजर कौम समझते, लूजर नहीं है, वो वक्ती तौर पर हम हालात के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब जवानों में लोगों में बेदारी आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब पढ़ाएंगे बच्चों को तो सबसे बेहतरीन सेविंग उसके लिए वही है, सबसे बेहतरीन बैंक बैलेंस उसको तालीम देना। अब तालीम दे दीजिए बच्चों को, भले ही 1 रुपए न छोड़कर जाए, कोई प्रॉपर्टी ना छोड़कर जाए, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर में अच्छा कारोबार करेगा, वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं नहीं, सदर साहब दुआ कराएंगे ना, सदर साहब से करवाए। अगर आप ही नहीं मंतर संतर पढ़ा है हमने, हनुमान चालीसा वगैरह कुछ पढ़ा।